मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम षष्ठ श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिर इतिहास विभागर द्वितीय अध्याय सर्वप्राचीन समाज पाठटीर अभ्यास कार्य करिबा। ताहेले मु प्रथम अध्यायर भिडियोर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी। जो माने देखि नाओ जाइकी निश्चय देखि नेबो। एबे आमे द्वितीय अध्यायर अभ्यास कार्य 1 नंबर टी आरंभ करिबा। 1 नंबर अछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 50 टी शब्द रे दियो। क पुरातन प्रस्तर युगर लोकमानंकर जीवन यापन प्रणाली किपरि थिला। उत्तर पुरातन प्रस्तर युगरे मनुष्य खाद्य संग्रह और निरापत्ता पाई प्रस्तर को ही एकमात्र माध्यम रूपे बाछिथिला। एमाने व्यवहार करुथिबा अस्त्र शस्त्र गुड़िक चिक्कण बा सुंदर नथिला। तेणु ए युग को पुरातन प्रस्तर युग कुहागला। निजर खाद्य संग्रह पाई और जाजाबर जीवन यापन पाई ए युगर मनुष्य को केतोटी दिग को दृष्टि देबाकू पड़ुथिला। प्रथमत जेउ स्थान रे से माने किछि समय रहुथिले सेही अंचल रे फलमूल और शिकारर अभाव देखादेले से माने से स्थान छाड़ी अन्य स्थान को चली जाउथिले। द्वितीयतः ऋतु अनुଯାयी विभिन्न गछरे विभिन्न फूल फल देखा जाउथिला। तेणु ऋतु परिवर्तन अनुसारे से माने स्थान परिवर्तन करुथिले। तृतीय रे प्रचुर जल और उर्वर चारण भूमि पाई नदीकूल पशुपक्षी मानक बासस्थली होइथिला। तेणु पशु शिकार पाई एमाने गोटिए नदीकूलरू अन्य नदीकूल को चली जाउथिले। ख निआर व्यवहार जानिबा द्वारा पुरातन प्रस्तर युगर लोक माने किभली उपकृत हेले। उत्तर निआ द्वारा निज शरीर को शीत दाउरू रक्षा करि पारिला। निआर आलोक साहाय्य रे निजको हिंस्र जंतुंक आक्रमणरू रक्षा करि पारिला। निआ द्वारा पशु मांस पोड़ी खाइला। कंचा मांस ठारू पोड़ा मांसर स्वाद अधिक ताहा से जानी पारिला। ग पुरातन प्रस्तर युगर लोक माने हाथ हथियार केउ केउ कामरे व्यवहार करुथिले। उत्तर पुरातन प्रस्तर युगर लोक माने हाथ हथियार गुड़ी को खोलिबा काटिबा छेचिबा और शिकार करिबा आदि कार्य व्यवहार करुथिले। एहा व्यतीत से माने एगुड़िक द्वारा सहजरे जीवजंतु शिकार करि पारुथिले। गछरू बक्कल काढ़ी पारुथिले और पशु मानकर छाल उतारी पारुथिले। परवर्ती समय रे से माने एक शक्त पत्थरर संधान पाइले। सेथिरे अस्त्र शस्त्र प्रस्तुत करी पिटिबा छेचिबा और घसीबा आदि कार्य लगाइले। घ नूतन प्रस्तर युगर अस्त्र शस्त्र और पुरातन प्रस्तर युगर अस्त्र शस्त्र मध्यरे थिबा पार्थक्य गुड़िक लेख। उत्तर पुरातन प्रस्तर युगर मनुष्य माने व्यवहार करुथिबा अस्त्र शस्त्र गुड़िक चिक्कण बा सुंदर नथिला। पत्थरर कुऱ्हाड़ी कांक बर्छा एवं शक्त पत्थर निर्मित हातुड़ी एही युगरे व्यवहार करा जाउथिला। अस्त्र शस्त्र गुड़िक खोलिबा काटिबा छेचिबा और शिकार करिबा कामरे व्यवहार करा जाउथिला। एहाकू गछर बक्कल काढ़िबा और पशु मानकर छाल उतारिबा कामरे मध्य व्यवहार करा जाउथिला। उ आदि मानव केउ पशु मानंकु पालुथिला और सेही पशु मानंक ठारू की प्रकार सुविधा पाउथिला। उत्तर आदि मानव पशु मानंक ठारू विभिन्न उपकार पाइबा पाई प्रथमे पशुपालन कला। यथा प्रथमे शिकार कार्य साहाय्य करिबा पाई कुकुर पालन कला। से खाद्य भावरे क्षीर और मांस पाइबा पाई गाई छेली मेंढा आदि पालिला। पोशाक प्रस्तुत करिबा पाई पशु चमड़ा और मेंढार लोम व्यवहार कला। गध घोड़ा और बलद मानंकु माल परिवहन पाई व्यवहार कला। पशु मानंक गोबर को सार रूपे कृषि क्षेत्र रे व्यवहार कला। च मनुष्य प्रथमे नदी कूल रे बसवास करिबा पाई काहींकी चाहिला। उत्तर प्रथमे मनुष्यर जाजाबर जीवन यात्रा गोटिए नदी कूलरू आउ गोटिए नदी कूल पर्यंत थिला। कारण प्रचुर जल और उर्वर चारण भूमि पाई नदी कूल पशुपक्षी मानक बासस्थली होइथिबारु पशु शिकार पाई एमाने गोटिए नदी कूलरू अन्य नदी कूल को जाउथिले।
କାଳକ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ମଞ୍ଜି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇ ପାଣି ପାଇ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହିଠାରୁ ହିଁ କୃଷିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର ପାଇଁ ନଦୀକୂଳ ସବୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 2 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। କ. ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କିପରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମଞ୍ଜି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଲା ପରେ ପାଣି ପାଇ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଗହମ, ଯଅ, ଧାନ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଆଦି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଖ. ଚକର ବ୍ୟବହାର କରି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କଲେ? ଉତ୍ତର, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଚକର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଚକକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଲ ପରିବହନ ଶୀଘ୍ର ଓ ସୁବିଧାରେ କରିପାରିଲେ। ଚକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ତନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂତା କାଟି ଲୁଗା ବୁଣି ପାରିଲେ। ଗ. ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଓ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପଶୁ ଶିକାର, ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗଛର କୋରଡ଼ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚିକ୍କଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଥର ଓ ହାଡ଼ରେ ନିର୍ମିତ, ଧାରୁଆ, ଚିକ୍କଣ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ଘ. ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଓ ଉର୍ବର ଚାରଣ ଭୂମି ପାଇଁ ନଦୀକୂଳ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପଶୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରୁ ଅନ୍ୟ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଙ. ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା? ଉତ୍ତର, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଯଥା ନଦୀ, ପର୍ବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖ। କ. ଆଦିମାନବ ତା'ର ରହିବା ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଫଳମୂଳ ଓ ଶିକାରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଖ. ଭୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଦିମାନବ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଭୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଦିମାନବ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ତା'ର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। ଗ. ଆଦିମାନବ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଗଛରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଫଳ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଆଦିମାନବ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା। ଘ. ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପଥର ତିଆରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଙ. ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର, ପଞ୍ଜାବର ସୋନ୍ ନଦୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଲା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର କେତେକ ସ୍ଥାନ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଚ. ଶକ୍ତ ପଥରର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପରେ ଆଦିମାନବ ତାକୁ କେଉଁ କାମରେ ଲଗାଇଲେ? ଉତ୍ତର, ଶକ୍ତ ପଥରର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପରେ ଆଦିମାନବ ଏହାକୁ ପିଟିବା, ଛେଚିବା ଓ ଘଷିବା ଆଦି କାମରେ ଲଗାଇଲେ। ଛ. ଆଦିମାନବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଆଦିମାନବ ଗଛର ବକଳ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚମଡ଼ାକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଜ.
ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଦିମାନବ କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଦିମାନବ ଗଛର କୋରଡ଼ ଓ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲା। ଝ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଦିମାନବ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚିତ୍ରକଳାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି, ବିକ୍ରମଖୋଲ, ମାଣିକମଡ଼ା, ଯୋଗୀମଠ ଇତ୍ୟାଦି ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଆଦିମାନବ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚିତ୍ରକଳାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ମିଳିଛି? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚେଇ, କୁଳିଅଣା, ବୈଦିପୁରରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ମିଳିଛି। 4 ନମ୍ବର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳାର ସନ୍ଧାନ ଡେସ୍ରୁ ମିଳିଛି? ପଥର, ଗୁମ୍ଫା, ପାହାଡ଼, କୁଡ଼ିଆ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୁମ୍ଫା। ଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳର ଡେସ୍ମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡାରାମ, ବଣ୍ଡା, ପରଜା, ଜୁଆଙ୍ଗ। ଉତ୍ତର ହେଲା ପାଣ୍ଡାରାମ। ଗ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଡେସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ମହିଷୀ, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ହରିଣ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଘୋଡ଼ା। ଘ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଣିଷକୁ ଚକ ବ୍ୟବହାର ଡେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା? କୃଷି, ଶିକାର, ପରିବହନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ଉତ୍ତର ହେଲା ପରିବହନ। ୱ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଡେସ୍ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହି ଶିଖିଲା? ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ନଦୀକୂଳ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ। ଉତ୍ତର ହେଲା ନଦୀକୂଳ। 5 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଯୋଗ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଗୁମ୍ଫା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କୋଉଟା ହେବ? ଆଶ୍ରୟ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି କୁକୁର। ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କୋଉଟା ହେବ? ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟ। ପଶୁ ଚମଡ଼ା, ପୋଷାକ। ଗୋବର, ସାର। ଚକ, ପରିବହନ।